الذي تتم الصلاة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ
واغفر لنا ما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك
وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبالله تعالى جل وعلا نستعين على الأمور كلها أمور الدنيا والدين وصلاة الله تعالى وسلامه على أشرف أنبياء الله والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الإمام شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى ورحمه الله جميع شيوخنا رحمة واسعة جميع شيوخنا والدينا رحمة واسعة وعاد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم ومن أنوارهم وعلومهم ومن نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاه من الله نسأله تعالى جل وعلا أن يشفينا من الأمراض كلها شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا علما وأن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا ويبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وجماعتنا فطور العارفين صادقين في المحبة فطور عارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا الله سبحانه وجل جلاله وحده
husnul khatimah indal maut ba'da tul umur fi ta'atillahi wa fi ittiba'i sunani rasulih ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin hasanatin wa salihatin wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Biar kita menyuarakan apa yang pernah disuarakan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ittiba, ya, nilai mengikuti langkah beliau yang pada akhirnya masuklah kita hamba yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala lahu ar-rahibu ay bunayya anta al-yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara. Wallahu a'lam bishawab. Kepada ibu tentunya sebagai manusia yang tidak pernah berhenti menerima nikmat yang sudah seharusnya, ya, bukan sewajarnya, bukan sepantasnya, seharusnya kita sama-sama ungkapkan rasa syukur dan panjatan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang syakirin, yang bersyukur kepada segala nikmat. Apa yang akan kita dapatkan kalau sudah bersyukur? Banyak. Di antaranya la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, ya. Kalau bersyukur maka yang kita dapatkan pasti tambahan. Kemudian ada lagi ayat ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Artinya apa? Nggak mungkin Allah nyiksa kamu selama kamu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah dengan kekuatan dari Allah pagi hari ini kita bisa mengumpul lagi yang insya Allah di majlis yang diridhai Allah dan sama-sama disetujui, ya, oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab keberadaan kita untuk sama-sama kita kaji atau sama-sama kita pelajari apa saja yang telah disampaikan oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau saya boleh jujur, kita bisa hadir di sini boleh apa? Dapat apa? Dapat maksa. Kalau nggak maksain diri mahal. Saya sendiri udah tidur banyak ini, ya.
Mudah-mudahan kita semua dikasih inayah sama Allah. Dapat maksa. Iya kita maksa diri kan. Kalau nggak paksain, udah hari Minggu lagi, gue ngaji lagi, gue kalau lagi nggak keluar enak ya kalau keluar. Saya sendiri waduh jemaah terkadang lagi saya paksain la yukallifullah apa kita ini disebutnya mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf apa? Yajibu 'alal mukallafi, setiap kita wajib atas setiap mukallaf. Apa mukallaf? Betul? Bisa kalah mana yang pesantren. Mukallaf itu yang dipaksa. Paham? Kita kan dipaksa ngaji. Ada yang kira-kira merasa nyaman di pengajian. Kan pusing mau ngaji, biasanya pusing gua kalau ngaji hilang memang kosong. Atau kalau kita lagi pegang-pegang, kapan ini minggu dia berapa ahad gua mau ngaji, biasanya pegang gua pada hilang kalau ngaji. Ada yang itu belum lahir. Makanya kita ini statusnya mukallaf. Terus ngerti? Mas menurut mukallaf itu yang dipaksa. Kalau nggak maksain diri, siapa yang mau sholat? Ada nggak kira-kira yang merasa ladat dengan sholat? Boro-boro orang tadi duit berapa panjang juga panjang amat tadi ini. Biasanya nggak segini. Udah semuanya penting ya. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan kalimat yang bisa ngusir setan. Mudah-mudahan hidup kita ini nggak diikuti nama godaan setan. Ada nggak itu setan? Ada. Waktu kita tidur ada. Waktu makan, waktu minum. Di mana aja setan ada. Waktu berdua sama bini ada nggak? Makanya perlu pintar musir setan ya. Yang musir setan begitu. Nah kalau saya lihat zaman dulu anak kecil suka dikasih kalung yang hitam-hitam itu ini sama ibu dukun. Pas udah ngerti bakal apa itu biar nggak deketin setan. Oh, dia punya cara khusus musir setan ya. Terus kalau ada orang gunting suka bawa satu lidi, bakal apa kok biar nggak deket ke setan. Oh, jadi itu setan takut sama samu lidi. Apalagi banyak lah yang saya ingat itu supir kalau apa lewat kisah tempat yang dibilang angker klakson ngapain tuh biar setan pada nyingkir. Banyak amat di cara untuk usir setan. Semuanya tidak datang dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Nabi untuk dibaca oleh para umatnya dalam rangka ngusir setan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbil ayahdurun. Maka mudah-mudahan yang paling penting lagi itu setan jangan sampai hadir waktu kita sakaratul maut. Waktu saat masih mau mendeketin gitu, lebih setia daripada bini. Bini kita kalau diajak berak di kamar mandi bareng nggak mungkin. Kalau setan nggak ikut, nggak diatin. Makanya nggak butuh kamar mandi ada ucapan musik setan nggak? Ada. A'udzubika min Bismillah, a'udzubillah minar rijzin najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim, ya. Subuh-subuh kita suruh ngusir setan, bukan suruh nyari sepul ini. Subuh-subuh dari sepul ini mana ya? Kita baca pas kita masuk ke kamar mandi, duluin kaki kanan, kaki kiri sambil kita baca Bismillah, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbil
benar apa? Yang mana? Jadi dua-duanya semuanya sama ya. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama dijauhkan dari syaitan, terutama saat kita sakaratul maut, maka kita baca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Termasuk kita mau baca Quran. Kalau kebetulan baca Quran di tengah ayat, maka disunnahkan untuk a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, kalau di awal ayat Imam Syafi'i bilang merupakan ayah daripada semua surat yang ada di Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ulangannya. Nah, sekarang tinggal kita sama-sama meneruskan atau melanjutkan apa yang menjadi cerita daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sama-sama kita pelajari separuhnya. Hari ini kita akan lanjutkan ya. Faqala. Mana? Kemana itu yang ahli mana? Izin keluar tadi. Hah? Keluar bi. Ih, keluar. Gimana sih nandainnya? Ini bi. Kalau ini dari sini. Faqala. Ya itu lama bisa. Faqala lahur rahib ini. Ada. Ayo biar ibu-ibu lihatnya itu. Faqala lahur rahib. Tadi mananya? Faqala. Saya sudah sering bilang kan. Kalau qala yang berkata ini Allah, biasa diartikan oleh para ulama maka berfirman, ya. Kalau kebetulan yang mengucapkan kalimat ini sama juga qala. Cuman para ulama Indonesia biasa mengatakan telah bersabda, ya, berfirman Allah. Kalau bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang biasa berkata, nah sekarang faqala maka berkata lahu bagi dia arwahibu rohu, ya. Ini bahasa Arab memang antik ya. Kadang-kadang maf'ulnya diduluin, kadang-kadang maf'ulnya di belakang. Faqala maka berkata, nggak bisa diartikan dulu ya, orang ada di belakang maf'ulnya. Faqala maka berkata lahu bagi gulam. Gimana itu gulam? Bagi anak kecil yang sedang dididik ilmu sihir. Ingat gak sih? Kalau ingat? Nah iya. Maka berkata bagi si anak kecil yang lagi belajar ilmu sihir, siapa yang berkata? Nah ini failnya di belakang. Ar-rohibu, kalau bahasa pesantren soporohib, ya. Maka berkata buat si anak kecil yang tadi udah kelihatan banyak punya kelebihan, ar-rohibu rohib. Saat dia selesai menceritakan bah tadima dengan izin Allah saya telah sanggup membunuh seekor binatang yang mengganggu lalu lalangnya orang banyak. Ya apa itu malukan kata Abah begitu, nggak dikasih tahu di sini. Apa kira-kira pokoknya saya bacain, saya lempar itu binatang pakai batu, ternyata saya telah sanggup membunuhnya dengan izin Allah. Akhirnya dengan dibunuh
itu si binatang, manusia yang sama-sama terhalang untuk lewat ke dalam itu jadi lancar kembali ya. Pas ngomong gitu itu anak hari ini berkata Rahim, bagaimana berkatanya? Ai bunayya, nah ini kata-katanya ya. Ai bunayya antal yaum afdal minni qad balagha min amrika. Apa itu? Ma'aro qad balagha min amrika ma'aro. Ai bunayya, ai wahai bunayya, anakku ya. Itu bukan artinya anak rohi, tapi panggilan kesayangan. Ya kita juga sama, kadang-kadang bukan anak kita, ini anak gua nih. Bener gak? Ini anak gua nih, anak gua mana sih? Enggak, anak angkat. Saking sayangnya gua kayak anak gua ya. Ini juga bukan arti anak lahir, bukan. Saking sayangnya itu si Rahim kepada anak, maka disebutnya ai bunayya, wahai bunayya, anakku ya. Kalau anakku kan udah sering melihat di Quran ya. Ya bunayya inni ara fil manam. Masih ingat dalilnya? Saya sedikit aja. Ya bunayya, wahai anakku. Nah ini kata-kata firman Allah melalui lidah kekasihnya baginda Nabi Ibrahim alaihi. Kata beliau, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu adanya di Quran. Surat sama ayatnya dari sendiri, bukan saya ngapal, cuma nggak ingat. Benar saya ngomong ya. Ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku ya. Aro itu fi'il madhi dari ro'a, fi'il mudhari dari ro'a. Ro'a ya ro'a artinya melihat. Aro berarti aku melihat, wahai anakku. Cuman aku melihatnya fil manam, di dalam fil manam, di dalam. Oh iya, kompak nggak ngerti kan? Fil manam, di dalam tidur. Aro aku melihat kamu fil manam, ini cuman aku melihatnya di dalam tidur. Karena ini penglihatan di dalam tidur biasanya disebut mimpi. Ya bagus, kirain nggak bisa jawab. Berarti mimpi. Walaupun mimpi, karena yang memimpikan seorang Rasul, jadilah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu di Quran? La tungkil wahya min ru'yahu inna lahu qalban ila namatil ainani lam yanami. Aminuddin dan kawan-kawan, kata Imam Busiri, lu jangan mengingkari wahyu dari bentuk mimpi yang terjadi kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti wahyu. Kok bisa wahyu? Kita juga dapat wahyu. Enggak. Lu mau nggak kayak Nabi mah innalahu qalban idza nama al-ainani lam yanami. Sesungguhnya setiap Nabi punya hati. Hatinya nggak pernah tidur, walaupun matanya udah kelihatan merem. Jelas? Nabi itu walaupun matanya merem, hatinya nggak tidur. Kalau kita kan kebalik, mata melotot, hati tidur. Kelihatannya di majlis, matanya lagi keliling. Kenapa?
apa masalah mulai aja apa karena langsung begitu ya. Oke, jadi oleh karena itu Nabi Ibrahim ngomong ini arafil malam, aku melihat dalam tidur anni arba'u, seolah-olah aku membunuh kamu atau menyembelih kamu. Fanzur mana karo ya tuh, walaupun beliau seorang tua pas mau melaksanakan perintah Allah musyawarah dulu sama anak, apalagi pelakunya anak sendiri yaitu Nabi Ismail alaihis. Sini dah Ismail, ada apa Pak? Lu tahu nggak semalam gua mimpi apa Pak? Mimpi seolah-olah gua disuruh nyembelih lu. Bagaimana? Pendapat lu bagaimana? Subhanallah. Dasar anak sama bapak sama-sama taat, yang ada problem. Yang jadi problem kan anaknya. Badung bapaknya. Besar mana ya? Pas gimana kalau lu nyanten bapak nyanten nggak level nggak musim nyanten nggak ada ijazah nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja tuh gimana dapat gaji? Kalau nggak dapat gaji gimana makan? Gue mau kemana-mana udah. Kata bapaknya iya juga ya, ada satu bego dua-duanya ya. Bapaknya blon, anaknya bego. Nah kalau ini gimana? Gue melihat lu semalam kayaknya seolah-olah gue suruh nyembelih lu gimana? Ceritanya. Jadi bahasa Quran ya, bahasa lu bahasa saya. Gimana pendapat lu? Ya abadi, nah, ya abadi fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ya abadi wahai ayahanda tercinta, if'al lakukan oleh anda wahai bapak ma'tukmar apapun yang diperintah Allah laksanakan. Engkau diperintahkan untuk menyembelih aku, laksanakan. Satajiduni, engkau akan dapatkan aku minas sabirin, termasuk orang yang sabar dengan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim jadi imam sampai sekarang, satu-satunya nabi yang kita libatkan dalam sholat kita siapa? Adalah Nabi Ibrahim alaihis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Merupakan persembahan sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjut ya. Apa tadi lagi ngomongin soal bunaya. Kembali ke kitab ay bunaya antal yaum afdal minni, wahai anakku, tidak dia ya. Anta apa? Kamu, you, ya. Al-yauma pada hari ini afdalu minni, ternyata lebih afdal minni daripada aku. Nah ini kan pengakuan jujur dari ustaz ya, dari seorang guru untuk muridnya. Kemarin sudah saya bilang, walaupun kita seorang guru, tidak tertutup kemungkinan di antara murid kita mencapai derajat yang lebih afdal dari kita ya. Ya buktinya ini, jadi nggak boleh walaupun guru nggak ada istilah lu mau ngelangkahin gua, nggak ada ya. Bisa terjadi derajat si murid lebih daripada gurunya, cuma tetap walaupun itu si murid sudah punya kedudukan untuk hormat kepada
gurunya ya diharuskan, jangan mentang-mentang dia udah punya derajat lebih dari gurunya, kadang-kadang ngelunjak sama gurunya, itu juga nggak boleh ya. Jangan-jangan ngelunjak sama guru, ngelunjak sama orang biasa juga nggak boleh. Suka istilah apa kalau di kita kualat tuh sama babalu, nah, bisa terima orang. Tapi ada juga yang mengatakan kalau mertua nggak bikin kualat, nah itu salah. Jangan-jangan orang tua, jangan-jangan mertua, walaupun teman bisa kasih kualat. Kalau kita melakukan dia dengan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Itu dia yang langit. Bukan orang tua, nggak mungkin ngualatin atau siapa lagi nggak pernah begitu. Ibu tiri nggak mungkin gara-gara ibu tiri kita kualat, ya sangat. Kalau seandainya kita tinggalkan syariat Rasul, akan terjadi kualat. Kualat itu apa sih? Ya kualat itu lah. Kualat itu sesuatu yang sama-sama tidak diinginkan. Allah katakan setiap amal pasti akan ada balasan ya. Emal masyita wa innaka majziyun anhu ya. Kamu lakukan segala sesuatu yang kamu mau, tapi ketahuilah amal kamu akan dibalas oleh Allah. Yang mana kalau seandainya amal kita bagus, balasannya bagus. Kalau seandainya kita punya amal jelek, balasannya jelek. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Alhamdulillah ya. Oke, kita kembali lagi. Hai bunaya, wahai anakku, jangan punya anggapan ini ngapain ya. Adal yaum afdal minni. Tuh lihat jelas ya. Bagaimana sekarang seorang guru mau mengingkari ini cerita, tapi yang mengucapkan, yang menceritakan, yang mendongengkan adalah orang yang nggak pernah ngomong berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oke, alhamdulillah ngerti ya. Kita sama-sama bisa ngasih buntut. Itu kan berkah. Kita punya guru gara-gara rewel ngajar, alhamdulillah kalimah-kalimah yang nggak pernah kita temukan di dalam keseharian kita, ternyata dengan izin Allah terbuka. Terutama kitab suci Al-Quran yang saya sering bilang, kalau kita mengucapkan Al-Quran, kalimah yang ada di Quran, bikulli harfin asyru hasanah, setiap satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Alhamdulillah ya. Dan sementara Allah bilang, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang diucapkan oleh baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya wahyu dari Allah ya. Berarti ini pun termasuk wahyu. Nggak tahu kalau ngomongnya salah. Kan sekarang lagi ramai di YouTube tabat yada abi lahabi wadah, karena nggak belajar tabat ya pak. Nyebut Abu Lahab bukan Abu Lahab tapi Abu Jahal. Itu nggak usah dikirain, itu cuma kesalahan yang perlu dibenerin ya. Jangan diomongin banyak-banyak, cuma yang belum tahu kasih tahu. Jadinya banyak juga ya. Ya kalau tabat yaba Abu Lahab dibilang tabat yaba Abu Jahal kan nggak mungkin ya. Oke, ini untuk para guru, terutama saya. Kalau menemukan murid yang benar-benar menurut saya lebih dari saya semuanya ya. Kata beliau, kata baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku ya, wahai anak asuhku,
wahai muridku, kalau seandainya apa yang kamu ceritakan itu benar, berarti antal yauma afdal minni, engkau hari ini lebih afdal daripada aku. Nah kan begitu. Ya kayak saya kan nggak mungkin diundang sama Prabowo. Mau ngapain Prabowo undang saya nggak perlu dia juga nggak perlu saya. Tapi anak murid siapa tahu besok ada yang jadi menteri, kan dekat ke Prabowo. Terjadi itu bisa ya. Banyak sudah saya rasakan yang pernah belajar di saya, ternyata dia lebih ngetop di masyarakat atau lebih dihargai oleh sebuah masyarakat. Itu semuanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga bos yang suatu saat ntar bisa dikalahkan sama anak tulinya. Banyak terjadi kan? Nggak nyangka tuh anak lebih kaya dari gua sekarang. Ya semua anak karena Allah. Apa kata Allah? Masya'akana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Masya'a, yang dikehendaki oleh Allah karena akan terjadi. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Akhirnya timbul ayat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sudah menjadi murid kita. Berapa kali sehari baca la haula? Ada yang 100 ya, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10, ada yang cuman pas kaget doang. Banyak tuh ngamalin haula kalau kebetulan kaget. Beli sayur ditabrak sama beca. La haula wala quwwata. Kalau perlu tabrak lagi tukang beca, dia keluar la haula wala quwwata. Padahal kalau saya bicara jujur kemarin pengajian Sabtu, alhamdulillah Bapak Ibu doain ya. Udah tiga berturut-turut saya bisa isi, insyaallah mudah-mudahan kita bisa sehat mahmur. Yang mana kemarin saya buka apa nama kitabnya itu? Salah doang, nggak ada kitab nggak namanya. Syarah Ratib Haddad. Ada hadis yang bilang begini, baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong sama sahabat, teman saya nggak hafal sahabatnya ya, di kitab. Wahai sahabatku, ada apa baginda? Bila kunta fi ni'matin, apabila kamu berada dalam suatu nikmat, wa anta turidu waqa'aha, dan kamu ingin supaya nikmat itu jangan lepas lagi dari kamu, fa'akthir, maka perbanyaklah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemarin saya baca ya, maka satu-satunya jalan supaya itu nikmat yang kamu sedang rasakan sekarang tidak buru-buru hilang, bahkan tidak hilang selamanya, kamu harus perbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak fakir ya. Kalau Syekh Nawawi lain lagi nih, lagi coba ingetan saya nih, mudah-mudahan nggak masuk mensana empor sama ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani pesan dalam Kasyifatus Sajah, tidak akan pernah diserang kefakiran, kemiskinan, atau bahasa Indonesia nggak mungkin melarat kalau ada orang setiap harinya baca 100 kali la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuman mi'ata marrotin ya, bacanya jangan kurang dari 100 kali ya.
Kalau ada lagi hadis yang mengatakan aktiru, perbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata, sebab itu ursun fil jannah, merupakan tanaman yang ada di surga. Jadi kalau orang banyak baca la haula, ntar pohonnya yang milik dia di surga lebih banyak ya. Jadi saya suka ngomong di surga itu belum ada tanah yang bersertifikat ya. Jadi nggak usah cari camat sama notaris, nggak usah. Kata Nabi, kalau lu pengen punya kebun rada luas, dari sekarang perbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hilangin tuh kebiasaan. Kalau kaget baru la haula. Ya, ada kamu itu. Kalau ini alhamdulillah kan, mudah-mudahan kita nggak pernah dikagetkan oleh Allah ya. Tapi kenyataan begitu. Malah kalau anak muda lebih parah. La haula jadi nyanyian kan kurang aja. La haula wala quwwata. Mata la haula wala quwwata, mata melihat buta colok sekalian. Kalah habis lagi bisa kesidahan. Apa lagi? Indung kepala lindung apa? Apa? Nggak tahu ini lah. Oke. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini jangan suka meninggalkan apa yang menjadi pelajaran daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat aja, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sampai situ tuh, jangan sampai hasan aja. Liman kana yarjullah. Saya duluin. Li bagi man, orang yang karena adalah itu orang yarjullah, mengharap rahmat. Jadi bagi orang yang mengharap rahmat Allah, seyogianya menjadikan suri tauladan dalam hidupnya adalah baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk saya belajar bahasa Arab, sebab Nabi saya bahasanya bahasa Arab. Nggak pernah dengar Nabi kemarin lo, nggak ada. Tahu. Oke, udah sekarang kita ke pelajaran. Jadi sekarang kamu lebih afdal dari saya. Kan kemarin saya udah bilang, yang namanya anak, yang namanya murid, yang namanya anak buah ada 3 ya. Apa yang pertama? Sabit, ngalahin bapaknya, ngalahin gurunya, ngalahin bosnya. Itu yang ngatur siapa? Ya Allah ya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in. Dibaca habis salat aja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Walaupun saya sakit, saya baca itu ba'da maghrib ya. Sebab ada janji baginda Rasul. Ya udahlah, kalau bicara Quran pokoknya 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian yang lebih indah lagi, ada kaidah dalam agama, bukan kaidah, ada ayat. Innal hasanat yudhibnas. Pada bangun apa ngantuk? Innal hasanati yudhibnas. Saya larang
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al hasanat apa al hasanat? Segala kebaikan itu bisa menghilangkan atau menutup as-sayyi'at, kejelekan. Kan kita kudu apa sih kalau nulis salah macam Ngapus. tip X ya. Jadi untuk mentip X dosa kita itu adalah kebaikan. Sekarang pernah berbuat kejelekan nggak? Wah, bukan. Kalau saya bukan pernah. Kedoyanan. Dulu waktu masih muda, ya Allah, doyan banget itu berbuat jelek. Sekarang tinggal nyesel, ya mati gua. Apa yang gua amalin pasti akan ada balasan dari Allah. Kata Allah, ambil jangan khawatir. Lu sekarang gua kasih kesempatan. Biar kejelekan lu hapus, maka banyaklah berbuat baik. Ternyata itu berbuat baik banyak. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum aja di depan saudara itu sedekah. Apalagi nyium cucu, apalagi nyium neneknya. Wah, lebih-lebih itu mah. Jadi segala kebaikan itu kata Allah bisa menghancurkan kejelekan. Malah oleh karena itu ini udah 8:30. Ampun, nggak bergeser ini ya. Tadi saya mau katakan supaya kita menyadari jangan sampai ada istilah lu kan anak buah masa bisa ngalahin buah. Yang kemungkinan besar kalau Allah menghendaki ya. Atau kalau Bapak jadi pimpinan, sekarang ada anak buah melebihi dari kita, sangat mungkin. Semua yang menghendaki adalah Allah. Sampai ada keterangan kulliman batali hasidan alaman asakal adaba. Katakan kepada orang yang hasud kepadaku, sebetulnya kamu bukan kurang ajar kepada saya, tapi kurang ajar ama yang menakdirkan nasib seseorang. Siapa yang menentukan nasib seseorang? Allah. Sekarang kita iri, sakit hati sama orang kaya. Kelihatannya kurang ajar sama orang kaya. Hakikatnya kurang ajar kepada orang yang bikin dia kaya. Kalau orang kaya kan teman kita, yang bikin dia kaya. Nah, berarti yang hasud itu sama dengan tidak senang kepada apa yang menjadi kehendak Allah. 8:30. Oke, saya terusin dulu. Sabit ya. Ada yang lahir. Kalau sabit yang biasa kita sebut, ini mana kayaknya lebih dari bapaknya. Itu banyak. Bapaknya nggak usah marah, kudu syukur ya Allah, alhamdulillah anak saya lebih daripada saya. Dalam kebaikan ya, bukan dalam kejelekan itu sabit. Kalau dalam kejelekan nggak disebut sabit. Alhamdulillah ini anak lebih banyak utangnya. Mau ngapain? Innalillah punya pasang di situ. Anak buah. Ada lagi apa yang lahir itu lahir bayal haku kan, mengikuti. Sering kita ngomong, ini anak persis bapaknya, ini anak persis gurunya. Berarti itu termasuk golongan lahir. Yang rada prihatin kalau mahir. Nah itu kudu pasangin lagi ini. Tidak seperti bapaknya, tidak seperti bosnya, nggak seperti gurunya. Itu anak cuman ngaji doang sama itu, tapi sifat gurunya nggak nempel kali di dia. Ada itu, benar. Malah sekarang banyak yang ngaku turunan ini, ngaku turunan itu, tapi akhlak tidak sama dengan yang dibanggakan. Dan kebanyakan orang kalau yang suka ngebanggain orang tuanya, ngutang ke sana kemari menjual rumah orang tuanya, nyari dana ke sana kemarinya atas nama gurunya, itu nggak boleh. Laisal fata man yaqulu kana abi, innamal fata man yaqulu ha ana. Tidak termasuk remaja atau seorang anak muda mungkin
kalau mengatakan engkau gua kiai, engkau gua seorang wali, engkau gua seorang pahlawan, lalu ya saya tukang maboknya, kan begitu kira goblok kan? Ada yang begitu banyak. Oleh karena itu kata syair, laisal fata tidaklah termasuk pemuda man yaqulu kana abi yang mengatakan bapakku begini, engkauku begini. Innamal fata man yaqulu ha ana. Nama para remaja yang dicintai Allah adalah yang mengatakan ini adalah saya. Jangan ngomong engkong, itu sudah amal beliau. Jangan ngomong bapak saya, itu sudah amal dia. Tapi saya sebagai manusia harus beramal, sebab dengan beramal insya Allah kita akan raih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok jadi ngoceh terus? Terus ya. Qad balagha min amrika ma'ara wa innaka satudalla sampai jeda ya. Kenapa lu sekarang bisa ngalahin gua dong? Masalahnya qad balagha. Apa balagha? Balagha iya tiap hari. Sudah saya tiap hari kita minta. Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, pakai awin ya, jangan pakai elang, jangan pakai kaf, balir bukan galik. Nah ini itu qad balagha apa? Kalau kita lihat ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan kebesaran manusia yang punya titel al-Mustafa, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balir. Nah, itu bilamar ya. Dari balagha yuballighu tablighan fa huwa muballighun wa laka muballaghun baligh. Nah, penting itu ya. Udah ngarangin kadang-kadang itu yang belajar itu kan. Banyak yang belajar tafsir, belajar hadis tapi nggak belajar nafsu. Dari mana mereka akan mengerti? Ya, dan jadi balagha firmadi telah menyampaikan, yuballighu akan menyampaikan, tablighan penyampaian, akan diadakan tabligh akbar. Berarti akan ada penyampaian yang berarti bawa gunung. Ngapain itu bahasa? Bahasa Arab menempuh tabligh akbar nggak ada ya. Tabligh akbar itu bahasa Indonesia. Tabligh itu artinya penyampaian. Akbar yang maha besar. Berarti ntar malam hadirin bakal didorong pakai bangku yang gede sifatnya kan begitu. Kalau siang masih mending, kalau nasihat masih mending. Nah kalau tabligh penyampaian nyampein apa? Ya kalau duit enak nyampein Prabowo mau tabligh akbar, mau nyampein apa? Duit 3 triliun orang, wah lumayan itu. Ya, berbahaya yang bawa dari belakang. Oke. Nah, bagi balagha yuballighu tablighan. Lamar yang kalian pakai. Siapa yang jadi mubalighnya? Nah, apa mubaligh? Yang menyampaikan. Jadi umpama saya bagi-bagi amplop, ya kosong. Bisa disebut mubaligh. Mubalighnya siapa yang amplop kosong? Hanya lebih. Kan ketawa orang kan. Jadi itu bahasa itu. Nah sekarang balik dilamar apa? Sampaikanlah ya Rasuli apa balil salami. Kalau kelihatan yang mengerti kayak lagu ini, pada lagu cinta. Wahai utusanku, tolong sampaikan salamku kepada kekasihku. Maksudnya goblok. Oke lah. Jadi oke terus ini. Apa tadi? Apa yang balik? Di sini qad balag. Apa?
salam telah sampai min amrika dari perkara kamu ma sesuatu awak yang aku melihatnya langsung dengan adanya kamu bercerita bahwa kamu telah bisa membunuh seekor binatang yang menghalangi lalu lalangnya orang banyak, berarti perkara kamu sudah sampai kepada apa yang aku lihat. Luar biasa kamu, masya Allah. Jadi ya dengan kata berapa? Wa innaka satu betala, dan sesungguhnya engkau akan mendapat apa kemarin ibtila. Ibtala yang tadi ibtilaan bahwa mubtalin wala kamu betala ya ibtali kata tadi apa di Quran? Wa ini betala Ibrahim Rabbuhu bikalimatin fatammahun. Nah ya, Allah mengibtila. Apa mengibtila? Memberi cobaan kepada kekasihnya baginda Nabi Ibrahim alaihi salam ya, dalam rangka Allah menjadikan imam untuk Nabi Ibrahim dicoba dulu. Nah di sini wa innaka satu betala, karena engkau sekarang sudah memiliki kedudukan yang begitu tinggi sampai seekor macan pun kamu bisa bunuh dengan melemparnya pakai batu, maka berarti kamu punya kelebihan. Hati-hati kullu dzi ni'matin mahsud, hati-hati tuh. Jadi ini apa way of life ya. Kullu dzi ni'matin mahsudun, setiap orang punya nikmat yang lebih dari yang lain, pasti banyak yang hasud. Kalau kita sekarang lebih punya duit dari orang, ada yang benci nggak? Ada pasti. Kita punya ilmu lebih dari orang, pasti ada yang nggak senang kan? Itu sudah keputusan dari baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzi ni'matin mahsudun, ya itu kalimatnya. Kullu setiap dzi ni'matin, di yang memiliki nikmatin nikmat mahsudun pasti akan dihasud ya. Jadi mudah-mudahan kita punya kelebihan, diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang hasud kepada kita ya. Cuman jangan sekali-kali kita menghasud orang. Tadi saya sudah bilang, kalau hasud kepada orang sama halnya tidak menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab yang menghendaki seseorang bisa begitu tidak lain adalah Allah. Orang jadi miskin dimiskinkan oleh Allah. Orang kaya dikayakan oleh Allah. Orang pinter dipinterin nama Allah. Jadi pejabat yang mengangkat Allah. Turun jabatan adalah yang menentukan. Jadi segala sesuatu jadi kehendak Allah. Kalau kita tidak senang kepada pemberian Allah, berarti kita akan sama-sama tidak terima dengan apa yang terjadi, padahal itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ujung ngaji ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah hasud kepada orang, dan mudah-mudahan walaupun hasud kita senantiasa diselamatkan oleh Allah ya. Sampai turun qul a'udzu, yang ada syarah hasidin mana? Yaqul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Jadi ini itu wirid insyaallah akan bermanfaat untuk mereka-mereka yang punya sifat hasud, yang hasud akhirnya berhenti, yang dihasud juga diselamatkan oleh Allah. Yang lucu kadang-kadang ada orang diajak ke dukun baca ayat kursi sama yang kesurupan, nggak mau pergi sama saya Nabi, lalu bacanya cuma baca doang ya. Jadi itu wirid baru bacain orang.
Kata syaitan enak amun baru kali ini masa jadi ini wirid dulu. Ini yang dulunya lagi nggak punya perasaan, nggak pernah sholat, suruh bacain yang kesurupan. Kalau bisa banget kesurupan. Banyak kan? Saya pernah. Abi ini anak udah dibacain 5 rukun. Yang 1 rukun ditentang, yang 1 ceket. Gak bisa gua dibunuh. Tapi dengan ini tahu ratusan ini mah. Pas saya berangkat nggak usah saya kasih tahu lah. Masih tahu semuanya. Pas berangkat ke sana belum saya bacain baru sampai pintu. Keluar, buka pintu, bangun gua sama kiai. Nah itu keluar dari mana? Nanti aja dibilangin kan. Makanya harus dijadiin wirid. Ini nggak pernah malah sholat kadang-kadang. Jarang suruh bacain orang kesurupan bareng akhirnya ya. Maka mudah-mudahan semuanya kita diselamatkan oleh Allah dan senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu, serta kita senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا